Jesus is risen from the dead. Jesus destroyed the power of sin and fear of death. Our children's Sunday school proclaim, Jesus is alive! We represent the whole world and shout, Jesus is risen from the dead! Jesus is alive! 오늘은 우리 예수님이 죄와 사망의 권세를 이기고 다시 사신 부활절입니다. 이 크신 일을 이루신 하느님께 모든 영광과 존귀를 돌립니다. 독생자를 주시고 죄에서 구하하셔서 우리 모든 생명길을 찾았습니다. 부활하신 주님을 온 세상 모든 민족이 함께 찬양하길 바라는 소망을 가지고 부활의 기쁨을 전합니다. 할렐루야! 우리 죄를 위하여 죽으셨다가 다시 사신 예수님의 부활의 기쁜 소식을 전합니다. 우리는 이제 부활의 증인이 되어 온 세상의 모든 사람들에게 이 기쁜 부활의 소식을 전합니다. He has done, so loved he the world that he gave us his son. He yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. To God be the glory, to God
Stay in history. Death is beating you and rescued me. Sing it out. Jesus is alive. Across the empty grave, love eternal, you have won the day. Shout it out. Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Stand in that place, realize meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Destroy in perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. And oh, what glorious day, what glorious way that you have saved me, Lord. Oh, what glorious day, what glorious name. Check. All right. Hi, everybody. Happy Easter. All right, let's pray. Father, there's only one reason why I'm not a Muslim, a Buddhist, a Hindu, or part of any other man-made religion. It's not because of the story of you turning water into wine. It's not even the story of your birth from a virgin. 하나님께 영광 돌립니다. 하나님 감사합니다. No, that's not the reason why I chose to be Christian. The only reason why I am a Christian today, and the only reason why anyone should follow you, is because you died and you rose from the dead. 죽음에서 부활하신 예수님을 생각합니다. 우리가 하나님을 믿는 것은 바로 이것 때문이니 우리가 주를 따르기로 작정합니다. And today, we thank you for that miracle of your resurrection. We thank you for giving us today, Easter Sunday, an opportunity to solely focus on and celebrate that miracle
a miracle only you, the one and only God, can bring into existence. 주님의 부활을 감사합니다. 오로지 하나님께서 주관하실 수 있는 부활의 기쁨을 허락해 주심을 감사드립니다. While leaders of other religions throughout history that also taught about living a good life and a righteous life, they still fill their graves. But today we celebrate an empty tomb. We celebrate your triumph over death and the gift of your salvation. 우리는 빈 예수님의 무덤을 기억하며 죽음을 이기신 예수님과 주님의 구원의 선물을 기쁨으로 맞이합니다. Father, we ask that you help us remember that you didn't do this just for us, but for all of humanity, and give us the wisdom and courage to share this miracle with every opportunity we get. 하나님, 누구든지 믿는 자를 구원하시고자 하시는 계획을 알게 하시고 주님의 지혜를 우리에게 허락하시사 부활의 신앙을 잘 전도할 수 있게 도와주시길 기도드립니다. Please give us the wisdom and grit to follow in your footsteps and live as you live, not because you ask us to or you want us to, but because we want to, because we know the good news, and that should be enough for us. 성령께서 함께 하시사 주님의 발걸음을 따라가게 도와주시사 예수님께서 살던 대로 살게 하시고 우리가 주를 따르고자 하오니 한 분으로 완전하오니 주의 복음으로 살게 하시옵소서. Finally, empower us with self-control to keep our physical bodies, the gift that you gave us, healthy by staying away from things like sugar and drugs and other unhealthy habits. 또한 우리들에게 건강을 허락하시사 세상의 단 것과 버려야 할 것들 그리고 부적절한 우리들의 습관을 멀리 할 수 있도록 도와주시길 기도드립니다. So as we worship today at Mannam Church, we ask that your name will be glorified, that Holy Spirit will be with Pastor Lee, and everyone worshiping you, that our worship will be pleasing to you. 우리의 예배 속에 성령께서 함께 하시길 기도드리며 말씀을 전하시는 이정현 목사님과 또 오늘 부활절 예배에 참여하는 모든 만남의 교회 성도님들 주께 영광 돌리는 귀하고 복된 예배로 허락해 주시옵소서. Thank you, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. 감사합니다. 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 함께 인사해서 두 말을 연결해서 하겠습니다. 하나는 해피 이스터. 연결하겠습니다. 해피 오늘 많아서 아마 하울링이 좀 나올 수 있습니다. 괜찮은 것 같은데 지금은? 괜찮아요? 들립니까? 안 들립니까? 오케이. 그러면 이거는 빼겠습니다. 네, 두 말을 연결해서 인사하겠습니다. 이렇게 하죠. 해피 이스터. 그 다음에 우리 주님 부활하셨습니다. 그렇게 두 말을 연결해서 우리 옆에 분에게 서로 인사말을 건넸으면 좋겠습니다. 다 같이 해피 이스터. 우리 주님 부활하셨습니다. 네. 네. 한 번 더 인사하시겠습니다. 부활의 생명이 성도님과 함께 하시기를 바랍니다. 하나님 말씀을 함께 봉독하겠습니다. 누가복음 24장 46절에서 49절까지 말씀입니다. 다 같이 한 목소리로 합독하여 읽겠습니다. 시작.
또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 주의 이름으로 죄 사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라. 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라. 아멘. 오늘은 주님이 부활하신 날입니다. 이전에는 부활절이 4월 1일로 정해져 있었습니다. 그런데 이 4월 1일은 새해 첫날로 여겨졌습니다. 언제까지 그랬냐면 1564년까지 그랬습니다. 그러다 1565년에 프랑스의 샤를 9세가 새해 첫날을 4월 1일에서 1월 1일로 바꿔놨습니다. 그런데 그 당시에는 이런 통신 매체가 발달하지 않았기 때문에 이 사실을 많은 사람들이 알지 못했습니다. 그래서 사람들은 여전히 4월 1일 부활절을 첫 날로 기억하고 그때 신년 축제를 벌이는 겁니다. 4월 1일에서 1월 1일로 새해로 바뀌어졌다 하는 걸 아는 사람들은 4월 1일이 되어서 신년 축제를 벌이는 사람을 조롱하고 웃었습니다. 그래서 4월 1일은 만우절이 됐습니다. 믿거나 말거나 하는 얘기가 아니고 정말 그렇습니다. 그래서 그 4월 1일을 Fool's Day, 어리석은 날, 우리는 그냥 거짓말 해도 되는 날, 뭐 그렇게 여겨집니다. 그러나 4월 1일 그것이 신년이었다가 1월 1일로 바뀌어졌어도, 즉 부활절이 새로운 한 해의 시작이 이제 1월 1일로 바뀌었어도 우리 그리스도인들에게는 이 4월 1일 소위 부활절은 매우 중요한 날입니다. 우리 삶의 시작이기 때문에 그렇습니다. 부활로 인해 그리스도인들은 새 날, 새 해를 경험하고 새로운 삶을 경험하게 된 겁니다. 2000년 전에 일어난 부활의 사건입니다. 예수님의 부활은 그러므로 과거의 사건입니다. 오늘 우리의 부활도 있습니다. 우리의 부활은 지금 일어나지 않습니다. 미래에 일어날 일입니다. 그러나 오늘은 우리가 부활 신앙으로 살아야 한다는 겁니다. 완전한 부활이 있기 전까지 우리를 위해 십자가에 못 박히사 그 죽음을 이겨내신 예수의 생명으로 인해 오늘 우리는 부활의 믿음으로 살아가는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 그러므로 부활 생명으로 매일매일 살아가는 우리 성도들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 부활 신앙으로 사는 것이 무엇이냐? 오늘 말씀의 확신을 가지고 이후에 우리의 삶, 완전한 우리의 부활이 있기 전까지 날마다 예수의 부활로 살아가는 우리 모든 성도들 다 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 옆에 분 건면하시고 말씀 시작하겠습니다. 하나님은 오늘도 당신을 향한 계획을 가지고 계십니다. 첫째, 한번 따라해 주시기 바랍니다. 부활은 체험입니다. 부활은 체험입니다. 예수님이 돌아가신 것을 보고 사람들은 다 숨었습니다. 특별히 제자들은 자신의 집에 갇혀서 나올 생각을 하지 않았습니다. 숨죽이고 살았습니다. 아주 고통스러운 시간을 보냈습니다. 이전에 그들은 세상과 맞선 사람들입니다. 그렇다면 그들의 마지막도 그와 다르지 않아야 합니다. 마지막은 세상을 이기는 것이어야 함에도 불구하고 그들은 현실에 갇혔습니다. 현실에서는 그들은 패배당한 것처럼 살았고, 그리고 목숨을 위협당하는 상황이 되고 말았습니다. 그리고 그들은 절망과 탄식 속에 숨어 지냈다고 성경은 얘기합니다. 요한복음 20장 19절에 말씀합니다. 다 같이 말씀을 읽겠습니다. 시작. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 그랬습니다. 낙심과 절망에 차 있던 그들에게 예수님이 오셨습니다.
문이 잠겼다. 성경은 그렇게 얘기합니다. 그런데 그 잠긴 문을 누가 열어준 사람이 없는데도 불구하고 예수님이 그 안으로 들어오셨다는 겁니다. 이 순간 동시에 일어난 사건은 제자들의 닫힌 마음의 문이 열렸다는 겁니다. 이때 제자들의 두려움이 사라졌습니다. 여러분, 부활절은 이런 감격이 있어야 합니다. 우리 모두 예수님을 만나는 축복이 있어야 합니다. 마음의 문을 열고 예수님을 만나야 합니다. 주님께서 들어오셔서 한 사람 한 사람 다 안아주셨습니다. 이때 제자의 두려움이 사라졌습니다. 주님이 안아주시면서 하신 말씀이 있습니다. 샬롬, 너에게 평안이 있을지어다 하셨습니다. 주님의 이 말이 제자들을 살렸습니다. 오늘 주님이 샬롬 하시면 우리 모두가 회복되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이게 필요합니다. 부활은 이런 겁니다. 살아계신 주님께서 우리에게 찾아오셔서 우리를 안아주시고 샬롬 하실 때 우리도 슬픔을 이겨내고 절망을 이겨내고 두려움을 이겨내고 그래서 예수로 인해 행복한 삶을 살 수 있게 된다는 겁니다. 부활은 닫혀있는 제자들의 방문을 여시고 희망을 열어주신 것처럼 닫혀있는 내 마음에 찾아오셔서 새로운 삶의 의미를 부여해 주신 날, 그날이 곧 부활절입니다. 여러분 잘 아시는 키에르케고르라고 하는 학자가 있습니다. 이미 고전이 된 클래식한 책입니다. 죽음에 이르는 병. 이 책을 통해서 키에르케고르는 이렇게 얘기합니다. 절망이 사람을 죽게 만든다고 말합니다. 주님은 죽음을 이기셨습니다. 절망을 희망으로 바꾸어 주셨습니다. 그러므로 우리도 우리의 한계 죽음을 이기고 살아가야 합니다. 여러분 어떤 때 절망합니까? 우리의 능력의 한계를 느낄 때 절망합니다. 또는 원하는 것을 이루지 못할 때 절망합니다. 건강의 문제가 그렇지 않아요. 우리 살아갈수록 한계가 많아집니까? 아니면 한계가 줄어듭니까? 사람은 살아갈수록 더 한계를 느끼고 살아가는 것 같아요. 건강이 그렇지 않아요. 건강이 점점 좋아집니까? 건강이 점점 나빠집니까? 그럴 때마다 우리 절망하지 않아요. 우리 학생들은 잘 모를 거예요. 그런데 나이가 들으면 여러분의 아버지, 어머니, 할아버지, 할머니들은 건강에 고생이 많아요. 당뇨가 있는 분들은 이게 외식할 데가 없어요. 단 것을 먹지 못해요. 그게 한계예요. 혈압이 있는 분들은 짠 걸 먹지 못해요. 그게 한계예요. 먹는 것만 그런 거예요? 아니에요. 신앙적인 면에서도 그래요. 잘 살아보려고 하지만, 잘 믿어보려고 하지만 우리 한계가 있어요. 그래서 마음대로 신앙생활 잘 못할 때가 우리에게 있다는 겁니다. 바로 그때에 부활의 역사가 필요하다는 겁니다. 부활의 능력이 필요합니다. 부활은 한계로 인해 닫혀버린 우리의 마음, 그 마음을 열어주는 힘입니다. 죽음을 이기신 부활은 답답한 현실 속에 우리 모두에게 찾아와서 소망을 주는 힘입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 삶이 우리가 가진 한계 때문에 때로 답답함을 느끼고 때로 두려움을 느끼고 절망을 느낀다 할지라도 예수 그리스도의 부활 생명으로 소망을 갖게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 부활한 예수님은 자신을 만져보라고 제자에게 말씀하십니다. 왜 만지라 하셨습니까? 여러분, 만진다는 것은 어떤 의미가 있습니다. 확신을 가지라는 겁니다. 부활의 실체를 실제로 경험하라는 겁니다. 제자들은 이런 기회를 얻은 사람들입니다. 그러나 우리는 불행하게도 예수님을 그 실체로 만나기는 어렵습니다. 그러나 여러분들을 축복하며 말합니다. 말씀 속에서 부활하신 예수를 만나기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그 만짐이 있어야 합니다. 그럴 때 확신이 생기고 이 믿음이 우리를 살리는 겁니다. 더 나아가서 예수님은 제자들과 함께 음식을 나누셨습니다. 너에게 먹을 게 있느냐? 생선을 가져와라. 그리고 함께 나누셨습니다. 음식을 나누며 제자들은 무력한 그들의 삶에서 힘을 얻기 시작합니다. 음식, 그것은 곧 에너지고 힘입니다. 음식을 먹으면서 힘이 솟아났던 것처럼 그 예수 그리스도와 함께하면
우리가 힘을 얻을 수 있다는 사실을 기억해야 합니다. 때로 우리 심령이 굶주릴 때가 있습니다. 마음이 칼칼하고 마음이 답답하고 영적인 굶주림을 느낄 때가 있습니다. 사람이 배가 고프면 먹을 것을 찾는 것처럼, 무엇을 먹을까 찾는 것처럼 우리가 영혼의 굶주림을 느낄 때 내 마음을 열고 내 심령을 채워줄 것을 찾아야 합니다. 우리 영혼이 말라간다면 우리 영혼이 부활의 식탁으로 가야 합니다. 거기에 영적인 음식이 있습니다. 주님이 오라 하십니다. 그 식탁에 초대하십니다. 오늘 부활절 때 오늘 우리의 심령이 가라앉은 분이 계시다면 부활의 식탁에 참여하셔서 예수께서 주시는 음식을 통해 새 힘을 얻게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 부활은 채움입니다. 인생의 갈증을 채워주시고 배고픔을 채워주시고 영적인 굶주림을 채워주는 축복의 날임을 기억하고 오늘 부활절 때 예수로 인해 영적인 체험을 받는 우리 모든 성도들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째입니다. 두 번째 한번 따라해 주시기 바랍니다. 부활은 능력입니다. 한 번 더 해주시기 바랍니다. 부활은 능력입니다. 여러분 슬플 때 눈물 나죠. 저는 어릴 때 우리 어머니가 전 참 지독한 녀석이다라는 얘기를 많이 했어요. 잘 참았기 때문입니다. 아파도 울지 않아요. 제가 장남이라 그랬는지 모르겠어요. 우는 거는 아니다. 어릴 때부터 그런 생각을 했어요. 그래서 이악 물고 참는 걸 잘했던 것 같아요. 어머니가 지독하다는 말을 많이, 참 지독한 사람이네 이거. 그렇게 말씀을 많이 하셨던 기억이 있어요. 그런데 지금은 달라요. 50을 넘어가니까요. 눈물이 자꾸 나요. 별거 아닌데. 참 뭐 별거 아닌데. 드라마 보고 울고 노을을 보고 울고 별일 아닌 거 감격하고 울고 그래요. 누가 남자를 짐승이라 그랬나요? 눈물이 많다는 건 철이 든다는 거거든요. 사람이 철이 들면 더 이상 짐승이 아니에요. 그죠? 사람 되는 거잖아요. 철이 든다는 건 사람 되는 거예요. 근데 나이가 들면서 누가 그런 얘기 하더라고요. 여성 호르몬이 많이 나와서 그렇대요. 그렇습니까? 여성 호르몬이 많이 나오면 사람 되는 거예요. 그죠? 그러니까 여성 호르몬은 사람 만드는 호르몬이에요. 남자들은 기분 나빠하실지 모르겠어요. 여자들은 얼마나 좋겠어요. 그죠? 여성 호르몬 꽉 찼으니까. 그런데 좋아할 일도 아니에요. 왜냐하면 50 넘으면 여자들은 뭐가 나와요? 그러니까 여자들은 사람 됐다가 짐승 되는 거예요. 웃자고 하는 얘기를 또 심각하게 들으시면 내가 할 말이 없어요. 그렇다는 얘기지. 사람이 슬플 때 눈물 나잖아요. 그렇죠. 제자들은 지금 슬펐어요. 어느 때 슬펐을까요? 상실이에요. 사람이 제일 슬플 때가 상실로 인해 오는 아픔, 그것 때문에 슬픈 거예요. 근데 이 상실로 오는 아픔은 어떤 것으로 채워질 수 없어요. 왜? 잃어버렸으니까, 다시 돌아올 수 없으니까. 아버지, 어머니, 때로는 자식이에요. 그 상실을 어떻게 채울 수가 있어요? 되지 않을 일이에요. 그래서 이 상실로 인한 아픔은 참 오래 가는 거예요. 조금씩 잊혀지기는 하지만 마음에서 완전히 지워질 수 없는 것이에요. 그런데 예수님이 제자들이 스승을 잃고서 슬퍼하는 그 상실감 때문에 울고 있는 그들에게 찾아오셨다는 거예요. 그러니 그들은 더 이상 상실로 인한 슬픔은 갖지 않아도 되었다는 것을 말합니다. 제자들은 예수를 슬퍼하며 애도 기간을 가졌어요. 이스라엘 사람들은 전통적으로 애도 기간을 가져요. 한국 사람은 3일장을 지내죠. 좀 늦으면 5일장을 해요. 5일 동안 애도 기간을 갖는다는 뜻이에요. 근데 이스라엘 사람들은 7일장을 지내요. 이것을 시팅 쉬바라고 말합니다. 정확한 발음으로 하면 샤바 그래요. 시팅 샤바. 앉아 있는 거예요. 어디에 앉아 있냐면 요런 의자예요. 다리가 매우 짧아요. 짧은 의자. 이거 앉기 불편해요. 그런데 이 의자에 앉아서 7일 동안 밖으로 나가지 아니하고 애도의 기간을 갖는 거예요.
망자를 위해 죽은 자를 슬퍼하면서 애도 기간을 7일 동안 갖고 있는 거예요. 이스라엘 사람들 모두가 그랬어요. 지금도 뉴욕 등지 미국에 사는 유대인조차들도 다 이렇게 시링 쉬바를 7일 동안 애도하면서 살아요. 이건 이스라엘의 전통이에요. 그러므로 지금 제자들은 방 안에 갇혀서 7일 동안 애도하고 있었다는 겁니다. 이 기간 동안에는 거울을 치워야 돼요. 얼굴을 고치면 안 돼요. 내가 어디가 뭐가 묻었나, 머리카락은 흐트러지지 않았나 고치면 안 돼요. 오직 망자를 생각하면서 슬픔 속에 잠겨야 한다는 거예요. 이 작은 의자, 불편한 작은 의자에 앉아서 말이에요. 이 기간에 주님이 나타나셨어요. 그러면 이제 더 이상 시팅 쉬바 7일 동안의 애도 기간은 필요가 없다는 겁니다. 그들의 슬픔이 떠나 버렸다는 것을 말하는 겁니다. 부활은 이렇게 슬픔이 지배하고 있는 현장을 기쁨의 현장으로 바꾸어 주신 날이라는 겁니다. 사랑하는 사람과의 이별은 깊은 통증을 안깁니다. 그러나 이 통증을 부활이 씻겨 주셨습니다. 오늘 여러분의 슬픔은 뭡니까? 오늘 부활의 예수님께서 우리를 찾아오셔서 우리의 슬픔을 다 씻겨 주시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 주님을 만나면 이 슬픔은 떠나가는 겁니다. 부활하신 주님은 제자들을 만나서 성경을 풀어주셨습니다. 얘들아 성경을 펴라. 이건 이런 것이고 저런 것이고 말씀하시면서 궁극적으로 이 모든 일들이 나를 향한 기록이었다라고 설명해 주셨습니다. 그 다음에 예수께서 그들에게 말씀하십니다. 이 말씀은 마지막 말씀이었습니다. 첫 번째 예수님께서 그들을 만나서 샬롬 하셨다면 마지막 하신 말씀은 머물러 있어라 하는 말씀이었습니다. 오늘 본문의 말씀 29절을 한번 다 같이 다시 읽겠습니다. 시작. 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라 그랬습니다. 제자들은 이미 다락방에 머물고 있잖아요. 뭘 하고 있었다고요? 시팅 쉬바 7일까지 할 작정이었어요. 그런데 두려움과 슬픔에 차 있는 그들에게 계속 머물라는 겁니다. 계속 머물라. 7일이 아닙니다. 계속 머물라. 언제까지 머물라는 말씀을 하지 않았습니다. 시팅 쉬바 할 때는 23가지를 하면 안 됩니다. 일일이 다 말씀을 드릴 수는 없지만 그리팅 하면 안 돼요. 헬로, 하이 그런 얘기 하면 안 돼요. 가족끼리도 안 돼요. 모닝 하면 안 됩니다. 그런 말을 삼가하게 돼 있어요. 머리 손질, 화장, 여자들은 또 집안에서 가죽신을 신으면 안 됐습니다. 음악을 감상하는 일, 개인적인 독서를 하는 일 다 허락되지 않았습니다. 심지어는 토라, 율법, 성경을 읽는 것조차도 금지됐습니다. 다만 성경 가운데에서 애도의 글, 죽음에 관한 글은 읽고 묵상할 수는 있었지만 토라조차도 금지되어 있는 모든 것을 다 금지하고 그리고 머물러서 슬픔 속에 앉아있는 그런 생활을 해야 했습니다. 그런데 주님은 머물러 있으라는 겁니다. 그러면 시팅 쉬바 하지 말라는 것 하지 않고 그냥 아무 일도 하지 아니하고 머물러 있기만 하면 되는 건가? 그것은 아닙니다. 뭐라 말씀하셨습니까? 너희는 위로부터 나리는 능력을 받기까지 앉아 있으라는 겁니다. 능력을 받을 때까지입니다. 그때까지는 아무 일도 해서는 안 됩니다. 그런데 그들은 뭔가 강박증에 사로잡히기 시작했습니다. 제자들은 이후에 뭔가 내가 하지 않으면 예수님은 부활했는데 우리는 뭘 해도 해야 되지 않는가 강박증세가 왔습니다. 가만히 있는 것은 죄처럼 여겨졌습니다. 그때 그들이 제일 처음에 한 일이 무엇이었는가 하면 부족한 제자 하나 뽑는 거였습니다. 예수님의 제자는 12이었습니다. 그런데 한 명이 배반합니다. 가룟 유다의 배반으로 인해서 자리 하나가 비게 됐습니다. 이 11명의 제자 가지고는 뭔가 완성체가 아닌 것처럼 보였습니다. 하나 부족한 것, 이것이 마음에 신경 쓰였습니다. 부족한 것 더 뽑자, 더 뽑아야 된다 주장하는 겁니다. 그리고 뽑힌 사람이
디아라는 사람입니다. 한 사람을 더 선출하는 것 그 자체를 좋다 나쁘다 말하고 싶지는 않습니다. 그러나 다만 지적할 것은 이들은 예수님의 말씀에 온전히 순종하지 않았다는 데 문제가 있습니다. 위로부터 성령을 받을 때까지는, 능력을 받을 때까지는 아무 일도 하지 말라는 겁니다. 이들은 그걸 후회합니다. 후에 야고보가 순교했을 때 그들은 도로 11명이 됩니다. 그런데 그 한 명을 뽑지 않았습니다. 12를 채우는 것, 그는 인간의 강박관념입니다. 뽑아야 한다 주장하는 것, 강박관념입니다. 그럴 필요가 없었습니다. 그게 중요한 것이 아니라 한 사람 한 사람이 성령으로 능력받는 것, 그것이 더 중요한 일이었기 때문이라는 겁니다. 그들을 위협하는 현실이 있습니다. 예수님을 따라다니면서 기적의 놀라운 현장을 보고 감동하며 주님의 말씀을 설교로 들었을 때 얼마나 그들이 뜨거웠겠습니까? 그 일은 쉽게 할 수 있습니다. 그러나 두려움의 현장 속에 아무 일도 하지 아니하고 갇혀 지낸다는 것은 괴로운 일입니다. 견딜 수 없습니다. 그러나 완전히 순종하면 선물이 있습니다. 그 선물이 무엇입니까? 위로부터 나르시는 성령입니다. 이 능력을 받으면 이제 장소가 문제가 아닙니다. 사람이 문제가 아닙니다. 환경이 문제가 아닙니다. 어디든지 또 무엇을 하든지 하나님의 영광을 드러내고 그들의 삶을 통해서 승리가 보장되어 있다는 사실입니다. 이걸 깨닫지 못하면 인간이 무슨 일을 하더라도 아무런 결과를 내지 못한다는 겁니다. 성령을 받는 것이 중요합니다. 능력을 받는 것이 중요합니다. 그래서 예수께서 그 어떤 일도 하지 말고 머물러 성령을 받으라고 말씀하고 계신 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 순종하면 성령을 선물로 받는다 그랬습니다. 능력을 받을 때까지 우리의 자리에 꿋꿋이 머물러서 성령 충만을 경험하는 이 부활의 아침 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 세 번째 우리가 생각할 것은 부활은 축복입니다. 한 번 더 알아해 주시기 바랍니다. 부활은 축복입니다. 한 번 더 하시겠습니다. 부활은 축복입니다. 49절 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라. 사람이 다 도망가고 싶은 이유가 있더라고요. 그렇죠. 도망가고 싶을 때도 있고요. 뭔가 피하고 싶을 때가 있어요. 안 만나고 싶고 안 하고 싶고 그럴 때가 있죠. 그런데 여러분, 우리가 답을 알잖아요. 자리를 피한다고 해결되는 거 아니고요. 사람 안 만난다고 해결되는 게 아니더라고요. 그렇죠. 아모스서에 보면요, 이걸 피하려다가 이재앙을 만난대. 곰 피하려다가 지붕이 무너져서 죽기도 하고요. 이게 피한다고 능사가 아니에요. 똑같은 현실을 만나면 또 거기서도 도망하고 싶은 거예요. 여기에 머물라 하시는 또 다른 이유가 있습니다. 하나님이 함께 하시면 바로 그 자리가 축복의 땅이 될 수 있기 때문이라는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 인생을 도망자로 살지 마시고 삶의 매 순간 내가 거하는 현장이 축복의 땅이 되도록 기도하는 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 성경에 보면 이삭이 그랬습니다. 이삭이 가뭄을 만납니다. 자기가 살던 땅에서 도저히 살 수가 없었습니다. 그래서 그랄이라고 하는 땅으로 옮겨갑니다. 거기에서 하나님이 축복해 주셨습니다. 100배의 결실을 주십니다. 하나님이 그걸 축복해 주셔서 우물을 팔 때마다 물이 나왔고요. 창세기 26장에 보면 무려 6번의 우물을 판 것으로 봅니다. 그런데 3가지 중요한 우물 사건을 얘기하고 있습니다. 우물을 팔 때마다 나온다. 그건 쉽지 않은 일입니다. 동네 사람들도 못한 일을 이방인이 들어가서 물을 파니 물이 나왔다. 이건 기적과 같은 일입니다. 그 땅은 그 동네 사람이 더 잘 압니다. 파도 안 되는 지역, 그걸 지금 이삭이 파댄 겁니다. 그랬는데 놀랍게도
물을 터뜨려 주셨습니다. 누가 하신 일입니까? 하나님이 하신 일입니다. 이삭은 우물 3번 파는 과정에서 계속 옮겨 다닙니다. 한 번 우물을 팠더니 사람들이 시기해서 그 우물을 뺏어갔습니다. 그래서 장소를 옮겨서 우물을 팠는데 하나님의 축복에 또 물이 터집니다. 그런데 그걸 또 사람들이 탈취해 갑니다. 얼마나 화가 났든지 이삭이 그 동네 이름, 그 우물 땅을 뭐라고 명명하냐면 신나라 그랬습니다. 창세기 26장 13절에 신나로 표현했습니다. 이 신나라는 말은 히브리 말로 정확하게 표현한다면 시트나입니다. 시트나라는 말은 사탄이라는 겁니다. 사탄, 시트나 같은 말입니다. 얼마나 화가 났으면 이 우물은 사탄이라 그랬어요. 우물을 얘기하는 것이겠습니까? 아닙니다. 내 우물을 뺏어간 그 사람들 전부 사탄과 같은 자들이라 얼마나 화가 났으면 그랬겠습니까? 그러나 하나님은 또 옮기게 하셨고 또 그곳에서 물을 내게 하셨고 그땐 정말 자유롭게 줄 수 있었습니다. 그리고 이름은 에색이라 그랬습니다. 그때 그가 자유로움을 얻을 수 있었던 이유는 하나님이 함께 하시면 우물은 언제라도 팔 수 있구나라고 하는 것이었습니다. 이걸 깨달은 겁니다. 하나님이 나와 함께 하시면 내가 어디를 가든지 그 땅은 축복의 땅이 될 수 있다는 걸 믿었다는 겁니다. 단지 장소를 옮기는 것이 중요한 것이 아닙니다. 지금 하나님이 나와 함께 하시면 그 땅은 축복의 땅이 될 수 있다는 걸 아는 것, 그것이 중요하다는 겁니다. 아브라함과 롯의 경우도 그렇습니다. 아브라함과 롯이 애굽 땅에서 나와서 번성하기 시작했습니다. 너무 번성하니 이 두 가문이 서로 싸우기 시작했습니다. 종들이 너무 다투기 시작한 겁니다. 안 되겠다. 야, 우리 집안 이렇게 싸우면 안 되겠다. 더 큰 땅이 있는데 왜 우리가 싸우느냐. 네가 먼저 선택을 하면 나는 나의 선택을 뒤로 미룬다. 네가 왼쪽으로 가자 그러면 갑니다. 그러면 나는 오른쪽 갈 거고, 네가 오른쪽 간다 그러면 나는 왼쪽으로 갈 테니까 네가 먼저 좋은 땅을 선택하라 얘기합니다. 그때 롯은 눈에 보이는 좋은 땅을 얻었습니다. 그 말은 결국 아브라함이 가진 땅은 좋지 않은 땅이라는 겁니다. 그런데 하나님은 롯을 축복한 게 아니라 아브라함을 축복해 주셨습니다. 창세기 13장 14절의 말씀입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 롯이 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 그랬습니다. 하나님이 말씀하시기를 내가 있는 그 땅에서 너를 축복한다고 말씀하신 겁니다. 롯이 선택한 땅이 복된 땅이 아닙니다. 눈으로 기름져 보여도 그렇지 않습니다. 왜요? 하나님이 함께 하시지 않으면 그것은 눈으로 볼 때 기름진 것이어도 영적으로 볼 때 그것은 볼모지나 다름없기 때문에 그렇습니다. 그러나 사람의 눈에는 그게 좋은 땅이 아닐지라도 하나님이 함께 하시면 그 땅은 복된 땅이 된다는 걸 알려주신 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 아브라함은 이것을 믿고 살았습니다. 그래서 아브라함은 이 믿음 가지고 하나님이 이동하라는 것은 믿음 가지고 언제든지 담대하게 이동해 나가기 시작한 겁니다. 그가 밟는 모든 땅은 다 복된 땅이 되었다는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 부활의 능력이 임하면 우리가 강해지고 그리고 우리가 있는 자리, 그것이 때로 슬픔의 자리고 두려움의 자리고 그리고 갇힌 곳이라 할지라도 그것은 하나님이 함께하는 축복의 땅이 될 줄로 믿습니다. 사람은 힘이 들면 자꾸 도망가고 싶어요. 가정에 환자가 있는 분들이 그렇잖아요. 이 일을 10년 병상에 효자 없다 하는 말도 있죠. 자식조차도 그래요. 아내가 남편이 이거 10년 20년 환자 돌보는 거 쉽지 않아. 이거 언제 끝나나. 도망가고 싶다. 그런 생각할 때가 있어요. 그러나 여러분, 그런 마음이 들 때 가지 말고 머물라 하시는 주님의 말씀을 들으세요. 그리고 그 땅을, 그 가정을, 그 침상을 축복의 현장으로 바꾸어 주세요. 이게 부활의 생명을 갖고 살아가는 사람들의 모습이라는 겁니다. 교회도 마찬가지입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 만남의 교회가 여러분의 교회,
마지막 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 나는 다른 교회가 좋다 나쁘다 얘기하고 싶진 않아요. 그렇지도 않고 우리 교회가 제일 좋아서도 아니에요. 그러나 지금 이 땅을 축복의 땅으로 경험 못하면 다른 데 가서도 똑같다는 거예요. 지금 이곳에서 복을 누려야 하는 거예요. 그래야 하나님이 어디로 가든지 다 복을 주신다는 거예요. 이걸 기억해야 돼요. 제자들은 촌뜨기입니다. 큰 도시에 가면 하고 싶은 일이 많잖아요. 예루살렘 성, 시골에 살다 거기 갔으니, 갈릴리에서 거기 갔으니 얼마나 보고 싶겠어요. 또 빨리 구경한 다음에 멀리 좀 피난하고 싶지 않았겠어요. 고향 땅으로 가든 어디로 가든 좀 자유가 있는 곳에, 나를 알지 못하는 곳에 가서 좀 편하게 살고 싶은 그런 마음이 왜 없었겠습니까? 그러나 그런 제자들에게 주님이 말씀하십니다. 머물러 있으라. 위로부터 나리시는 성령을 받을 때까지 너희는 머물러 있어라. 그 자리가 축복이 시작되는 자리였기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이제 말씀을 정리합니다. 한번 같이 따라 하십시다. 부활은 체험입니다. 주께서 우리에게 필요한 모든 것을 채워 주실 줄로 믿습니다. 또 한번 따라해 주시기 바랍니다. 부활은 능력이다. 주께서 부활의 역사로 우리의 슬픔을 다 이기게 하실 줄로 믿습니다. 세 번째, 부활은 축복입니다. 따라해 주시기 바랍니다. 부활은 축복입니다. 우리를 강하게 하셔서 이곳에서 축복을 누리게 하십니다. 우리의 매일은 다 어렵습니다. 그러나 그 어려움은 매일매일 하루로만 주어지잖아요. 따라서 우리의 인생 전체는 그렇게 다 어려운 것만 있지는 않은 겁니다. 그래서 오늘 우리는 부활의 능력이 필요합니다. 이 부활의 능력으로 살아가는 우리 모든 성도들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 주께서 오신 첫 말씀을 기억하십시다. 뭐라 하셨습니까? 이걸 체험 못하면 부활 체험 못한 겁니다. 샬롬, 끌어안으며 너에게 평안이 있을지어다 말씀하셨습니다. 우리 가능하신 분들, 옆에 아내가 있는데 이쪽 가서 남의 아내 그러지 마시고 가능하신 분들만, 그렇지 않으면 말로 샬롬 하고 안아주시고 평안이 있기를 바랍니다. 마지막 말씀 무엇이었습니까? 머물라 그러셨습니다. 머물라, 내가 있는 현장이 축복의 땅이 되도록 하나님 하시는 겁니다. 우리 한번 옆에 분 다시 한번 인사하시겠습니다. 부활의 능력을 받으시기를 축복합니다. 지금까지 한 건 연습, 또 한번 하겠습니다. 샬롬, 부활의 능력을 체험하시기를 바랍니다. 한번 하겠습니다. 예수 그리스도의 부활 생명이 우리 모든 성도들과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 우리에게 부활을 주심을 감사합니다. 그 부활의 능력으로 오늘 살게 해주셔서 우리의 영적인 굶주림과 갈증을 해결시켜 주시옵시고 우리의 슬픔의 현장, 두려움의 현장, 고통의 현장을 하나님 다 이기게 하셔서 기쁨과 감사와 축복의 장소로 우리를 인도하여 주시옵소서. 매일매일 이런 주의 부활의 능력을 갖고 살게 해주셔서 우리가 앞으로 만나는 모든 두려움과 어둠과 죽음의 실체까지도 넉넉하게 싸워 이기는 우리 모든 성도들 다 되도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 무덤에 머물러 예수 내 구주 새벽 기다렸네. 예수 내 주 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네. 어둠을 이기시고 나와서 성도 함께 길이 다스리시네. 사셨네 예수 다시 사셨네. 헛되이 지키네 예수 내 구주
이 봉안에 예수 내 주 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네. 어둠을 이기시고 나와서 성도 함께 길이 다스리시네. 사셨네 예수 다시 사셨네. 거기 못 가두네 예수 내 구주 우리를 살리네 예수 내 주 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네. 눈물 이기시고 나와서 성도 함께 길이 다스리시네. 사셨네 예수 다시 사셨네. 오늘 참 복된 날입니다. 오늘 부활절에 우리 어린아이 한 생명 하나님의 자녀가 되는 그런 축복의 시간입니다. 우리 에브라함 킴 그리고 제니퍼 킴의 사랑스러운 딸 레니 킴 양 세례하도록 하겠습니다. 세례 중에 아이가 울더라도 이해하세요. 얘는 남자를 싫어한답니다. 이미 세례 문답과 또 서약을 우리 당회원들 앞에서 다 했습니다. 그래서 지금은 세례 절차만 남겨놓고 있습니다. 우리 함께 축복하는 마음으로 세례에 임해 주시기를 바랍니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 레니 양에게 마음에 상처가 와요. 연습을 좀 했어야 되는데 거부하는데 이거 어떻게 하나? 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 네. 기도하겠습니다. 우리 사랑하는 딸 레니 양을 축복하며 기도합니다. 하나님의 자랑스러운 딸 되었사오니 이 어린아이를 축복하시고 삶의 모든 여정마다 하나님 함께 해주셔서 건강케 하시고 주의 꿈을 꾸게 해주시고 하나님의 영광을 드러나게 하시되 부모의 자랑이 되며 모든 사람들에게 존경받는 하나님의 사람 되게 해 주시옵소서. 이후로 건강을 돌보아 주시고 말씀과 기도로 잘 양육받게 해주셔서 하나님이 인정하시고 사랑하는 딸 되게 하시되 주의 큰 꿈을 가지고 많은 사람들을 옳은 대로 인도하는 별과 같이 빛난 존재로 사용하여 주시옵소서. 이들을 키우는 부모들을 축복합니다. 말씀으로 또 주의 사랑으로 잘 양육하게 해 주시옵시되 주님의 자랑스러운 딸로 그리고 복된 선물로 잘 키우도록 하나님께서 부모들을 강건케 하시고 복을 더하셔서 생업에도 풍성하게 하시되 날마다 기도하는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 우리 모두가 이 자녀를 돌봅니다. 이 가정과 이 딸을 위해 축복의 마음으로 기도하게 해주시고 그래서 이후로 이가 자라나며
예수와 함께함을 모든 사람들이 증거하며 알 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved. No work of your power. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 좋으신 하나님 다 같이 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. 좋으신 하나님 one more time. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. 주님의 보혈로 나는 치유를 받고 나는 구원 받았네. One more time. 주님의 보혈로 나는 치유를 받고 나는 구원 받았네. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 할렐루야. 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly,
my soul undeserving. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah. God, you're so good. One more time. God, you're so good. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. You're so good to me. 좋으신 하나님. 좋으신 하나님. 좋으신 하나님 참 좋으신 나의 하나님. 천천히 좋으신 하나님. 좋으신 하나님 참 좋으신 나의 하나님. 할렐루야. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 부활의 기쁨 가지고 주께 드릴 것이 있게 하심을 감사합니다. 주신 생명 다 갚을 수 없지만 물질로 주께 올리었고 삶의 주인 되시고 경영자 되신 주님 고백하옵고 우리 소득의 일부를 주께 감사한 마음으로 드렸사오니 기쁘게 흠양하시고 모든 손길들 만복으로 채워지도록 복을 허락하여 주시옵소서. 이제 이후의 삶은 죽음을 이기는 삶이 되게 해주시고 삶의 주인이 하나님이심을 고백하며 믿음의 경영이 이루어 번성하게 해주시고 많은 사람들과 함께 나눌 복된 재물 넉넉하도록 하나님 인도하여 주시옵시되 육신의 건강도 돌보아 주셔서 영육간의 강건함으로 삶을 살아가는 믿음의 백성 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.
크신 하나님, 이제 그의 인간을 위해 예정하신 뜻을 이루실 때가 왔습니다. 그 뜻에 따라 예수님께서는 승리에 찬 예루살렘 입성 후 그의 사랑하는 제자들과 함께 모였습니다. 그는 헛된 꿈꾸는 사람, 그의 부질 없는 말들 더 이상 못 참겠네. 정국에 관하여서 약속하던 모든 것 이제 보니 모두 헛사였다네. 이제는 끝났네. 불쌍한 내 인생. 유다, 사랑하는 유다, 너를 향한 나의 이 마음의 고통 느끼지 못하나. 유다, 불쌍한 유다, 이 세상에 속한 그의 헛된 꿈. 이것은 나의 몸, 이것은 나의 피, 너희 위한 나의 언약의 자. 그런 쓸데없는 만찬 걷어치우자. 유다, 사랑하는 유다, 깨닫지 못하나 나의 때가 이른 줄. 그만. 그런 얘기, 당신의 거짓된 꿈과 같은 얘기 내게는 필요 없어. 유다, 사랑하는 유다, 내 아버지의 뜻을 위하여 어린 양 죽노라. 유다, 사랑하는 유다, 왜 내일이 모르나. 인자가 저 죄인들의 손에 발리울 때가 왔노라. 그렇게 말씀하실 때 12제자 중 하나인 유다가 검과 망치를 든 큰 무리와 함께 왔습니다. 유다, 사랑하는 유다. 곧 유다는 예수께 나아가 그 입을 맞추며 말했습니다.
주여. 그들은 재빠르게 예수를 붙들었습니다. 주 예수님 홀로 서 계시네. 빌라도 법정에 세상 죄 지시고 홀로서 심판 당하네. 너 무엇을 하려나. 주 예수님 홀로 서 계시네. 무리들 앞에서 조롱을 당하네. 내 마음 두려워 떨리네. 너 무엇을 하려나. 주 예수님을 위해 너 무엇을 하려나. 주님께서 내게 물으실 때 대답할 말 있나. 우릴 위해 고난을 당하신 주를 부인하며 거절하려나. 내 마음은 준비되었나. 너 무엇을 하려 하나. 주 예수님을 위해 너 무엇을 하려나. 주님께서 내게 물으실 때 대답할 말 있나. 예수님을 위해 너 무엇을 하려나. 주님께서 내게 물으실 때 대답할 말 있나. 날 어떻게 할까. 곧 빌라도는 성난 군중 앞에 나타났습니다. 이내 왕은 아무 죄 없도다. 원은 세죠 그 사람은. 알아라 그의 잘못을. 알아라 그의 잘못을. 월절절레대로 한 사람 풀어준다면. 무슨 악한 일을 하였나. 십자가에 못 박으라고. 빌라도가 아무 효험도 없이 도리어 밀란이 일어나려는 것을 보고 무리 앞에서 물을 가져다 손을 씻으며 말하되 못 박아라. 십자가에. 우리는 바라바를 원한다. 오직 우리의 왕은 시저. 피에 제하여 무죄하니 너희가 빚값을 당하라. 우리와 우리 자손에게 돌리오. 우리와 우리 자손에게 돌리오. 자, 어서 들어가. 십자가에 못 박으라.
채찍질한 후 가시로 만든 면류관을 억지로 씌우고 그의 상처 입은 몸에 십자가를 지워 죽음의 거리를 하는 비아 돌로로스로 끌고 갔습니다. 골고다 언덕에 이르자 그들은 상처 입은 그의 몸을 십자가에 못 박았습니다. 무리들의 모욕과 희롱 속에 쇠상제를 지신 어린 양 십자가는 땅과 하늘 사이에 높이 들리워졌습니다. 아버지여, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나니 다 이루었도다. 한 군병이 창으로 그의 옆구리를 찔렀습니다. 그의 어머니 마리아도 곁에서 사랑하는 아들의 죽음을 지켜보고 있습니다. 창에 찔리니 그의 허리에 물과 피 흐르네. 무얼 위하여 저들 이런 일 하였나. 아버지의 참 사랑 나타내 주셨네. 그는 십자가에서 피 흘림으로 하나님 크신 사랑을 이루셨네. 하나님의 외아들 그 무리들은 알지 못하네. 저들 자기의 하는 일 알지도 못하고 창으로 찔러내. 그의 허리에서 물과 피 흐르네. 뭘 위하여 저들 이러니 하였나. 아버지 참 사랑
그의 시체는 세마포에 쌓여 무덤에 뉘어졌습니다. 다른 이의 말구에 나셨던 우리 주님은 또 남의 무덤에 묻히셨습니다. 미천하게 태어나셨고 또 그렇게 죽으셨습니다. 그러나 그는 온 세상의 죗값을 대신 지불하였습니다. 그의 무덤은 임봉되었고 로마 병정들은 그의 무덤을 굳게 지키고 있습니다. 안식 후 첫날 이른 아침, 태양이 서서히 예루살렘을 밝히려 할 즈음에 막달라 마리아와 예수의 모친 마리아가 사흘 전 예수를 십자가에 못 박으라고 외치던, 그러나 지금은 조용히 잠든 그 거리를 지나 무덤 가까이 이르렀습니다. 안식일도 다 지나갔소. 마리아, 그 무덤 보이오. 자서 일어나 가서 이 향유를 뿌려드립시다. 예전에 걷던 길 엄마, 왜 이리도 힘이 들까? 참혹한 그의 죽음 생각하니 이 작은 나의 가슴 터지네. 마리아, 저 봐요 마리아, 큰 지진이 일어났지요. 마리아, 저 봐요 마리아, 저 돌문이 열렸어. 지키던 군병들 무서워 떨며 그 마음이 돌처럼 굳었어. 예수는 그의 제자들과 다른 많은 사람들에게 보이셨습니다. 그들을 위로하고 용기를 주시며 예루살렘을 떠나지 말고 약속하신 것을 기다리라고 말씀하시며, 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라고 말씀하셨습니다. 이 말씀을 마치시고 저희 보는 데서 올리어 가시니 구름이 저를 가리워 보이지 않게 되었습니다. 자세히 하늘을 쳐다보는데 흰옷 입은 두 사람이 저희 곁에 서서 가로되, 갈릴리 사람들아, 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데서 하늘로 올리우시니 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라고 말했습니다.
우리 다시 한번 우리 연합 창단을 위해서 우리 큰 박수로 우리 격려 부탁드립니다. 감사합니다. 그리고 칸타타를 잘 준비해준 우리 김영직 지휘자님 그리고 김순희 집사님 우리 한번 일어나 주세요. 또 어린이로부터 우리 중고등부 유스그룹 그리고 EM 우리 모든 카라밴들을 비롯한 모든 출연자분들 대단히 감사합니다. 이분들을 위해서도 우리 한번 감사의 박수 하시겠습니다. 우리 다 함께 하나님께 영광의 박수를 돌리겠습니다. 감사합니다. 할렐루야. 감사합니다. 네, 오늘 이제 예배가 끝난 후에 간이 의자로 앉아 계신 분들은 불편하지 아니하시면 좀 접어서 친교실로 이동해 주시면 고맙겠습니다. 그리고 패티오에도 또 식사 테이블이 준비되어 있습니다. 오늘 특별히 또 환영할 분이 있습니다. 우리 민덕희 성도님 아들 온 가족이 산호세에서 방문해서 어디 계십니까? 우리 한번 환영의 박수 한번 하죠. 어디 계십니까? 네, 우리 환영의 박수 하겠습니다. 감사합니다. 환영합니다. 그리고 또 우리 데이비 쿠 집사님 패밀리가 저쪽에 또 같이 계십니다. 우리 환영의 박수 하겠습니다. 감사합니다. 샌프란시스코에서 오셨습니다. 감사합니다. 우리 한번 다시 한번 우리 성도들끼리 서로 부활의 인사 나누시고 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다. 해피 이스터. 해피 이스터. 네, 감사합니다. 기도하겠습니다. 이제는 우리를 위하여 십자가의 몸버리사 우리 인생들을 영원한 생명으로 이끌어 주신 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 아들 예수를 버리며 우리를 끔찍하게 사랑하셔서 영원한 하늘나라로 인도해 주시는 하나님 아버지의 그 놀라우신 사랑과 인생 모두를 삶의 동행자 되어 위로하시고 힘주시는 성령의 교통하심과 역사하심이 오늘 부활절 예배를 참여하며 하나님의 뜻 새기고 매일의 삶을 부활의 생명으로 살고자 다짐하는 사랑하는 모든 성도들 머리 위와 가정 위의 삶의 현장 속에 이제로부터 영원까지 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.